Sri Lanka Association of Airline Representatives. Actually, we represent the international airlines in Sri Lanka for both passenger and cargo. So we do the marketing, sales, and of course we induce airlines to operate into Sri Lanka, and we play a major role when it comes to tourism, because the connectivity is the most important part of the tourism. So right now we have actually three burning issues, I would say, which is the airlines are finding very difficult to operate into the country. To start off, they have issued a note which is called the jet fuel issue. So we have we cannot get the airlines, we don't get the jet fuel in Sri Lanka. So due to that, I think maybe we have a team from the airport as well, so they can explain a bit more into the jet fuel production. And the other point is, for last 5 to 6 months, we have not been able to remit it. They have to remit their money that used to the airlines in 2 weeks' time. So, but for right now, 5 to 6 months, they will delay over 5 to 6 months. I think maybe around approximately around $200 million almost stuck in Sri Lanka. So what happens is, if we don't remit the money on time to the airlines, they reduce the capacity because they don't want to sell us. As mentioned, Air Canada is not allowing to sell in Sri Lanka. To look at carriers like Air India, Dubai, most of the carriers, they reduce their frequencies and they stop the ticketing facility to Colombo. This jet fuel problem, do you think that allowing private sector to handle some of these things will actually help going forward? Yeah. When you look at the setup of the international airports in Sri Lanka, some of the setups are very conventional or legacy. Any of the services in the airport is exclusive to certain service providers. You name the catering, you name the ground handling, you name the fueling services. If this had another option of another competitor in the trade, I think we wouldn't have landed a situation like this. If there was another fueler who was a private sector or any other form of it, so the government wouldn't have to have such a situation to take all the responsibility of it, because it's their part as well to also play. At the same time, as customers, the airlines also has a choice to choose whom do I want to take the service. So that does not go only to the fueling, it goes to everything which is needed one to another in the airport complete operation. So that may be a very good idea to look at. අත්ත වශයෙන්ම අද දිනේ ගරු තිස්සත්තනායක අපේ අමාත්‍යතුමත් ගරු නිරෝෂන් පෙරේරා අප අමාත්‍යතුමත් ඒ වගේම ගුවන් සේවා ශාස්ත්‍රයේ ඒවියේෂන් ශාස්ත්‍රයේ කොටස්කරුවන් පාර්ශවකරුවන් ඒ වගේම විවිධ ගුවන් යාන ආයතන නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් සමග ප්‍රබුද්ධ ප්‍රශස්ත සාකච්ඡාවකට යොමු වන්නට ලැබීම ගැන මම බෙහෙවින් සතුටු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේ මම කැමතියි පැමිණියපු සියලු දෙනාටත් අද රට පවතින තත්ත්වය තුළ උද්ගත වෙලා තිබෙන කරුණක් පිළිබඳවත් මේ ප්‍රශ්නයට අපි හිතන විසඳුම ගැන පොඩි ප්‍රකාශයකුත් අදහසකුත් ඉදිරිපත් කරන්න. රටේ හැම තැනකම තිබෙන්නේ ඛේදනීය තත්ත්වයන් රාශියක්. පෝලිං යුගය නැවතත් වරක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා 70 77 කාලවකවානුවෙන් පසුව. මිනිස්සෙකුට ජීවත් වීමේ අයිතිය අහිමි වෙමින් තිබෙනවා. මූලික
මානුෂීය අවශ්‍යතාවයන් අද නැති වී තිබෙන මොහොතක්. මේට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අමනෝඥ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රට තුල පහුගිය වසර දෙකමාර තුල ක්‍රියාත්මක වීම. දැන් මේ தත්වය තුල අපි දකිනවා මහා භයානක තත්වයක්. ඒ භයානකත්වය තමයි අපි දකිනවා මේ වන විට සංඛ්‍යා ලේඛන වලට අනුකූලව පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකේ දිනකට විශාල ප්‍රමාණයක් සමහර තැන්වල කියවෙනවා 50000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කියලා. පාස්පෝර්ට් ඉල්ලුම වැඩි වෙලා වර්ධනය වෙලා දෛනිකව මේ ප්‍රශ්නේ උද්ගත වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි අහන්නට ඕන මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක අපේ රටේ තරුණ ශක්තිය අපේ රටේ බුද්ධිමය සම්පත මේ රටින් පිටව යනවනම් බුද්ධි ගලණය බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් කියන ඒ තත්ත්වය නිර්මාණය වෙනවනම් අපේ රට ගොඩනගන්නට අවශ්‍ය බුද්ධිමය සම්පත රට අතහැරලා යනවනම් ඒක මහා ඛේදවාචකයක්. ඒක මහා රට අන්ධකාරය කරා යොමු වෙන තත්ත්වයක්. බොහෝ දෙනෙක් අහනවා විසඳුම ගැන. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබතුමන්ලත් අද ආවේ ඒවියේෂන් ශාස්ත්‍රයේ බරපතල ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයාගෙන. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ විසඳුම් මාසෙකින් දෙකකින් තුනකින් හතරකින් අංග සම්පූර්ණව දෙන්න පුළුවන් කියලා ඒක බොරුවක්. ඒක රැවටිල්ලක්. ඒක ජනතාව ඇඳවීමක්. එහෙනම් කොතනද විමසුම තියෙන්නේ? එහෙනම් කොතනද විසඳුම තිබෙන්නේ? විසඳුම තිබෙන්නේ අපි හිතන ආකාරයට එකම එක තැනකයි. ඒ විසඳුම තමයි අඛණ්ඩව රට ගොඩනගන සත්‍යවාදී ප්‍රගතිශීලී දියුණු මානසිකත්වයකින් නිර්මාණය වුණු ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක් සහ මාර්ගසිතියමක් කාල වකවානුවන් තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව වසර 5කට 6කට වැනි කාලයකට ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පමණයි ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4000ක් තිබුණු අපේ රට පල්ලම් බැස්ස මොහොතක දැන් 4000 ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඉන විශාල ප්‍රමාණයක් අහන්නට ලැබෙන ආකාරයට 3000ටත් වැඩි අඩු වෙලා පහළ වැටිලා තිබෙන්නේ රට නිවැරදි ගමන් මාර්ගයට යන්නට නම් පිටරේ විශ්වාස කරනවා අලුත් වරමක් සහිතව අලුත් ජනතා ආශිර්වාදෙන් පත් වෙන නොකිලිටි ව්‍යාකූලත්වයක් නොමැති ස්ථාවරත්වයක් තුලින් ස්ථාවර රජයක් තුලින් පමණයි මේ රටේ ප්‍රශ්නවලට කෙටි මධ්‍ය දිගු කාලීන විසඳුම් ලැබෙන්නේ. ඒ හැරුණකොට අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ වසර දෙකමාරකට පෙර වගේ ක්‍රියාත්මක වුණු ජනතාව ඇඳවීමේ ක්‍රියාවලියක්. රවට්ටලා අන්දවලා මංමුලා කරලා මේක තමයි සෞභාග්‍ය විතරක් නෙවෙයි මේක තමයි ඉදිරි දැක්ම කියලා අද දවසේ දේශපාලන සූදුවක් කරහා දේශපාලන සංගීත පුටු ව්‍යායාමයක් කරහා ඔළුවෙඩි මාරුවක් කරහා තමන් ඇඳගෙන සිටින ඇඳුම් මාරුවක් කරහා ඒ වගේම තනතුරු මාරුවක් කරහා නිල නිවාස මාරුවක් කරහා සබ්ජෙක්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆන්ක්ෂන්ස් මාරු වීමක් අමාත්‍ය මාරු වීමක් කරහා රටට පෙන්වන්න හදනවා මේක තමයි ඉදිරි ගමන මේකෙන් තමයි රට ගොඩ නැගෙන්නේ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මේ රට ගොඩ නගන්නට නම් අලුත් වරමක් තුල අඛණ්ඩ වසර 5ක 6ක රාජ්‍ය පාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බිහිවිය යුතුමයි. එසේ නොමැතිව මම හිතන්නේ මේ දැවෙන ප්‍රශ්න වලට දැන් අදාව තමුන්නාන්සලා ඒවියේෂන් සෙක්ටර් එකේ මීට දින කිහිපයකට පෙර ආවා ටුවරිසම් සෙක්ටර් එක. ඊට පෙර දිනයකට ආවා රාජ්‍ය පරිපාලන සෙක්ටර් එක. ඊට පෙර ආවා ඉදිකිරීම් සෙක්ටර් එක. මේ හැම සෙක්ටර් එකකම බරපතල කඩාවැටීමක් තියෙනවා. මේ බරපතල කඩාවැටීම් වලට ජනතාවට බොරු කියලා ජනතාව අන්දවලා
මේ රටේ දැවැන්ත ආහාර හිඟයක් ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට කන්න බොන්න නැති තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙන මොහොතක අපි මිනිසුන්ට බොරු කියන්න හොඳ නැහැ. මිනිසුන්ට කියන්න හොඳ නැහැ අපේ උකුල උඩ ඩොලර් බිලියන 6ක් තියෙනවායි කියලා. උකුල උඩ ඩොලර් බිලියන 6 තියෙනවා නම් ඇයි ගෑස් පෝලිම? ඇයි තෙල් පෝලිම? ඇයි කිරිපිටි නැත්තේ? ඇයි අඛණ්ඩ විදුලියක් නැත්තේ? ඇයි ඖෂධ නැත්තේ? ඇයි ශල්‍ය කර්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට අත්‍යවශ්‍ය ජීවිත බේරා ගන්න උපකරණ නැත්තේ? ඒ නිසා මිනිස්සුන්ව ඇඳවීමේ ව්‍යාපෘතියෙන් පසකට ගිහිල්ලා තිත්ත ඇත්ත අපි අවබෝධ කරගනිමු. The whole country needs to understand the bitter reality and the bitter truth. ඒ නිසා මේ quick fixes නැහැ. ෂණික විසඳුම් නැහැ. මේවට තියෙන එකම විසඳුම තමයි අලුත් වර්මක් තුල අඛණ්ඩ කාල සීමාවක අවුරුදු 5ක කාල සීමාවක රාජ්‍ය පාලනයක් කරා අපිට පුළුවන් මේ රට නිවැරදි මාර්ගයට ගෙනෙන්නට. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් ඒවියේෂන් සෙක්ටර් එකේ ඔබ සියලු දෙනාම හමුවන්න ලැබීම ගැන මම විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා. You all are an important sector in the revitalization of our motherland. Your support, your confidence, your facilitation, your participation in the tourism sector is vital. It is pivotal and it is indispensable. So we as the opposition of the country, we hope to provide constructive and progressive support. We hope to provide you with positive policy resultants, which we may also be able to facilitate through expressions and statements in Parliament, so that we can guide the government to go in the correct direction to ameliorate the suffering of the airline industry, of the tourism industry, and the millions who are dependent in this sector, on this sector, for their livelihoods.